پاکستان کے اپنے پڑوس ممالک میں سے ایران، بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کچھ کشیدہ ہیں۔ اس کا اظہار آج جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ دوسری طرف کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی مشیر برائے سلامتی جان بولٹن کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں جان بولٹن نے یہ ٹویٹ کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات ہوئی، جس میں کالعدم جیش محمد سمیت دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ حال ہی میں ایران کے ساتھ بھی وزیر اعظم عمران خان نے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ایک ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے ایرانی صدر حسن روحانی کو یقین دہانی کروائی کہ ایران پاکستان بارڈر کے قریب ایرانی ریولوشنری گارڈز پر ہونے والے حملے میں 27 افراد کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے جلد ہی ایران کو اچھی خبر ملے گی۔ ناظرین، خارجہ امور کے معاملے کے اوپر پاکستان ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہا ہے اور توازن رکھنا یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے آج جناب نجم الدین شیخ صاحب کو، سابق سفیر ہیں، سابق فارن سیکرٹری ہیں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور ایران میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں اور طالبان اور پاک افغان امور کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ نجم الدین شیخ صاحب، آپ سے شروع کروں گی۔ آج ہی صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن صاحب کا ٹویٹ آیا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ قدم اٹھائے گا تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف اور جیش محمد کے خلاف، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا صفایا یہاں سے ہو اور ہم ایک سخت قدم اٹھائیں گے اور we will deal firmly with all terrorists۔ یہ یقین دہانی کرائیے تاکہ ہندوستان کے ساتھ معاملات بہتر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس بار عسکری قیادت اور سویلین قیادت ایک ہی پیج کے اوپر ہے، تو ول تو ہے، کیپیسٹی ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہم یہ کہتے بھی رہے ہیں ماضی کے اندر کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ مختلف ہوگا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دس از اے نیو پاکستان اینڈ اے نیو مائنڈ سیٹ، تو ان کو احساس ہے کہ یہ نئی مائنڈ سیٹ اور نیا پاکستان جو بنانا ہے اس میں دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کا کوئی رول نہیں رہ سکتا۔ جو سوال اٹھے گا وہ میری نظر میں وہ یہی اٹھے گا کہ صاحب اگر ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ 40 سال پرانا مرض ہے اور 40 سال میں یہ خاصا بڑھا ہے۔ شروع ہوا تھا جب امریکہ، سعودی عربیہ اور پاکستان نے مل کے انتہا پسند اور جہادی ہر ملک سے لائے تھے اور یہاں پہ ایک بیس بنایا تھا۔ اب اس بیس کو بن تو گیا 40 سال پہلے، اس کو ڈسمینٹل کرنے میں وقت بھی لگتا ہے اور ڈٹرمنیشن اور ول کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ ول نہیں تھی، اب مجھے لگتا ہے کہ ہے۔ دوسری چیز کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہم اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ میٹ کریں گے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف جو اینٹی منی لانڈرنگ وغیرہ کی چیزیں ہیں ان پہ ان کو سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ہے کہ صاحب دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا آپ کی اقتصادی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ضرورت بھی ہے اور مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ رحیم اللہ صاحب، ہم کیا سمجھیں کہ ضرورت بھی ہے اور ایک طریقے سے مائنڈ سیٹ بھی ہے، مگر سوال اصل میں یہ ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، دے آر آؤٹ آف آور کنٹرول، ہم یہ کہتے رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ کیا کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی پڑے گی یا آلریڈی ہے کہ ہم جو لوگ ہمارے پہنچ سے باہر ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک بڑی کمزوری ظاہر کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور یہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ اگر ہماری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو روکنا ہے،
और ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फ़तवा आया था और 1800 से ज़्यादा उलमा ने ये फ़तवा दिया था, बड़े उसमें अहम उलमा थे। उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा था कि ख़ुदकुश हमले जो हैं वो हराम हैं। तो देखें, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और इक़्तिसादी ज़रूरियात के तहत इस तरह की कार्रवाई करना ज़रूरी है। अब इसमें यह है कि कैपेसिटी अगर नहीं है, कहीं कहीं पर कमी है, तो उसको बनाना है और ये कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई लंबी भी हो सकती है और इसका रद्द-ए-अमल भी होगा, लेकिन पहले भी पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। कलामी माफ, मगर बनाएंगे इसको कैसे, इस कैपेसिटी को? और क्या हम इस सिमत देखिए, में जा भी रहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है उनको पता है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इन लोगों को वो जानते हैं, समझते हैं, इनकी ताकत का और इनके ठिकानों का उनको इल्म है, कार्रवाई कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि पहले कार्रवाई हुई है कुछ तंजीमों के ख़िलाफ़ और उनको नुकसान पहुँचाया गया है, रद्द-ए-अमल भी आया है, उन्होंने भी काफ़ी बम धमाके किए और टारगेट किलिंग की है। सिर्फ इसमें एक जो इशू होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को तो ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान करेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान या अफ़गानिस्तान या कोई और वो इस तरह के प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, तो क्या वो भी अपना हाथ रोक लेंगे? क्या वहाँ से भी एक रेसिप्रोकल, हाँ ठीक है, क्या वहाँ से भी कोई रेसिप्रोकल, अगर ये नहीं, आपने बड़ा अहम सवाल किया, मैं चाहती हूँ कि जी बात मुकम्मल करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि यानी पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई रेसिप्रोकल कार्रवाई ना हो और पाकिस्तान अपना हाथ रोक ले या उन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करे। रहीमुल्लाह साहब, कत्ता कलामी माफ, वो बहुत अहम सवाल है, और चूंकि नजमुद्दीन शेख साहब साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, नजमुद्दीन साहब आप इसको कैसे देखते हैं? अगर पाकिस्तान ने ये वाकई में ये अहद कर लिया है कि हमने यहाँ से सफाया करना है, और रहीमुल्लाह साहब कहते हैं कि वो कैपेसिटी बिल्ड करने भी कर सकते हैं, तो फिर जो बाकी मुल्क हैं, हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वो क्या अपनी प्रॉक्सी वॉर छोड़ देगा? चूँकि यहाँ पे तमाम मुल्क कहते तो ये हैं कि जी हम यहाँ पे इस्तेहकाम चाहते हैं, हम यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड चाहते हैं। देखिए, इसमें मुझे कनेक्शन नज़र नहीं आता। ये जो हम अपने अंदरूनी सूरत हाल को सुधारने की कोशिश करेंगे, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि अफ़गानिस्तान क्या करता है या हिंदुस्तान क्या करता है। हिंदुस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। इस वक्त जो टेंशन है उसमें हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो अपना हाथ रोकेंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो सॉलिडारिटी प्लान है उस पर अगर हम आगे चलें, तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत अहम है कि पाकिस्तान के साथ इस्तेहकाम, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता सुधरे, क्योंकि उसके बगैर अफ़गानिस्तान की सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस वक्त भी अभी जो सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पता किया तो पता चला कि अब बंदरशाह बंद हो गया है क्योंकि सैंक्शंस की वजह से। तो अब अफ़गानिस्तान की ज़्यादा तिजारत जो है वो अब अफ़गानिस्तान कराची के ज़रिए हो रही है। उसको वो रिवर्स ट्रांजिट कह रहे हैं कि जो चीज़ें पहले बंदर अब्बास से आया करती थी वो अब सब कराची से आ रही हैं। बैक टू अफगानिस्तान एक अहम सवाल आपसे करना है, बैक टू एक्चुअली इंडिया। कल एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश होगी। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जो हैं इसको प्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर वो कहेंगे कि मसूद अज़हर जो हैं जैश मोहम्मद के, उनको आप टेरर लिस्ट के ऊपर डालें। हमने देखा है कि पिछली 3 दफ़ा चाइना ने इसको ब्लॉक किया है हमारे कहने पे। अब उनकी स्टेटमेंट कुछ अलग आई है, उन्होंने कहा है कि जो भी कंसर्न्स हैं दुनिया के इस हवाले से, दहशतगर्दी से, उसके ऊपर हम गौर फिक्र करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस बार भी चाइना इसको ब्लॉक करेगा मसूद अज़हर को टेरर लिस्ट पे डालने के लिए, और क्या पाकिस्तान को ये मशवरा देना चाहिए चाइना को?
دیکھیے میری اپنی ریڈنگ یہ ہے کہ مسعود اظہر کے سلسلے میں انہوں نے ایک اصول کا ایک سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں اس قسم کا ثبوت نظر نہیں آیا جس کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے. اب صورتحال بدلی ہے، کس حد تک بدلی ہے وہ پتہ چلے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے چینی دوست یہ ہمیں بتائے بغیر نہیں کریں گے. مجھے شک ہے، یقین نہیں ہے لیکن شک ہے کہ ہمارے لوگ بھی اب اس کے لیے آمادگی کا اظہار کرنے کو تیار ہیں، اور شاید یہی ہوگا کہ مسعود اظہر جو اب جو کہانی سنی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ ان کو آگے پیچھے ہونے میں دقت ہوتی ہے، ہسپتال میں تھے اب گھر گئے ہیں، تو یہ کوئی ایسی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ حل اسی طریقے کا ہونے لگا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان شاید مشورہ نہ دے چائنا کو کہ آپ مسعود اظہر کو ٹیرر لسٹ کے اوپر سے بلاک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میرا خیال ہے آج کچھ سٹیٹمنٹ کچھ الگ آتا ہے. آئی لائک رحیم اللہ صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دے دیں. جی میں یہ کہوں گا، دیکھیں جب پاکستان خود مسعود اظہر اور جیش محمد کے خلاف کارروائی کر چکا ہے، یعنی کارروائی شروع ہو گئی ہے، بہاولپور میں ان کے مدرسے، ان کے دفاتر، ان کی مساجد کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جگہ بھی کارروائی ہوئی ہے، تو پاکستان تو خود جب یہ کارروائی کر رہا ہے تو پھر وہ کیسے چین کو مشورہ دے گا کہ آپ یہ نہ کریں؟ میرے خیال میں پاکستان اس بار ایسا مشورہ نہیں دے گا، پاکستان اس کی مخالفت بھی نہیں کرے گا، اور چونکہ یہ بڑے اہم ممالک جو ہیں جرمنی، برطانیہ، فرانس، یہ بھی اس کو لے کر آگے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام آ جائے، تو یہ لگتا ہے کہ اس بار یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ دونوں کی اس کے اوپر اتفاقی رائے ہے کہ مسعود اظہر کو اس وقت جو اقوام متحدہ کی ٹیرر لسٹ ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، مگر وقفے کے بعد ہم نے بات کرنی ہے جو طالبان ٹاکس ہو رہے ہیں افغانستان اور امریکہ کے درمیان قطر کے اندر، اس کے اوپر بات کرنی ہے. پاکستان کا کتنا اہم رول ہوگا ان مذاکراتی ٹاکس، اور جو یہ ایک ہم نے ایک ایٹماسفیئر بنایا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں پاکستان کا کتنا رول ہوگا. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. خارجہ امور کے اوپر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور اب بات کرتے ہیں جو قطر کے اندر امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر. اور یہ بات اہم ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے طالبان کو مذاکراتی میز پہ لانے کے لیے، اور یہ کتنا اہم رول ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے. دیکھیں میرے خیال میں امریکہ کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو پاکستان کی کبھی کبھی تعریف ہوتی ہے اور کبھی تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بڑا اہم رول ہے مذاکرات کروانے میں، لیکن پھر زلمے خلیلزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. پاکستان سے ہمیں توقعات ہیں کہ پاکستان مزید اقدامات کرے گا. میرے خیال میں ان کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو مجبور کریں، ان کو سمجھائیں کہ وہ افغان حکومت سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر طالبان جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ جو موسم بہار میں ہر سال طالبان اپنی نئی جنگی کمپین کا اعلان کرتے ہیں جو اپریل میں وہ کرتے ہیں نوروز کے موقع کے قریب، تو پھر پاکستان سے کہا جائے گا کہ طالبان سے کہیں کہ اس بار وہ یہ جنگی کمپین شروع نہ کریں. میرے خیال میں یہ سارے کام ظاہر ہے پاکستان کے اکیلے بس میں نہیں ہے، اس لیے پاکستان بار بار کہتا ہے کہ یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور جو کام پاکستان کے ذمہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پھر ضمانت دے کہ طالبان معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اب طالبان کے لیے یعنی پاکستان کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ طالبان کی یا کسی اور افغان دڑے کی یا افغان حکومت کی ضمانت دے. تو میرے خیال میں کافی مشکل مرحلے آنے والے ہیں.
वैसे भी मुज़ाकरात जो हैं वो उसमें पेशरफ्त तो हुई थी जनवरी में, लेकिन इस बार अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। तो बात तो अटकी हुई है और मेरे ख़्याल में इस डेडलॉक को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान के अलावा कतर और चीन और बाकी मुल्कों से भी कहा जाएगा कि वो अपना किरदार अदा करें। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, इसके अंदर चीन का कितना अहम रोल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मुज़ाकरात चीन के अंदर भी हुए हैं, और आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है, जिस तरह के रहीमुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो उनसे मांगेंगे ज़मानत कि अमल दरामद होना चाहिए जो भी मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर मुआहदे हों, हमें जो कंट्रीब्यूशन है वो गनी ब्रदर साहब को का वहाँ पे होना वो एक बहुत अहम चीज़ है, जो हमने एक कलीदी किरदार अदा किया। और मुझे लगता है कि जो 5 बंदे छूटे थे ग्वांटानामो से इन एक्सचेंज फॉर बर्गडॉल, उनके अभी जो किरदार है उसमें हमारा एक अहम पहलू है, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनको हम पहचानते हैं और जिनके साथ हमारा पहले रिश्ता रहा है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश हैं। तीसरी चीज़ कि देखिए तालिबान को ये पता है कि हमारा जो यहाँ पे उनकी जो प्रेजेंस है, अब हम नहीं कह सकते कि प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि क्वेटा के खरोटाबाद है और इलाके हैं, पश्तूनाबाद है, जिसका लोकल लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये जगहें हैं जहाँ पे अफ़गान तालिबान के अड्डे हैं। अब इनको अगर हमारी बात नहीं मानना चाहते, अगर इस्तेकाम नहीं चाहते, अगर मुफाहमत की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, तो हम सिर्फ उनसे ये कह सकते हैं कि भाई फिर आप जाके जो आपकी जंग है वो आप अफ़गानिस्तान में लड़ें, हमारी सरजमीन पे प्रेजेंस न रखें। इसी तरह जो हमारी रेफ्यूजी कैंप्स हैं जिसके लिए नुक्ताचीनी होती है कि सब इनमें आके तालिबान अपने आरामगाह बनाए हुए हैं, जब चाहते हैं आते हैं जाते हैं। एक दो बातें आपने कही हैं, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूं, अगर आप मायना करें। रहीमुल्लाह साहब, एक सवाल जो आता है, चूँकि हाल ही में ये किताब आई है बेटी डैम की, सर्चिंग फॉर एन एनिमी, ये जो डच जर्नलिस्ट हैं, जहां उन्होंने ये मुतालबा किया है कि मुल्ला उमर जो थे वो पाकिस्तान कभी आए ही नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते थे, वो अफ़गानिस्तान में ही रहे। तो ये जो इंकशाफ है ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कितना तक़वियत देगा, चूँकि हम तो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि मुल्ला उमर कहाँ है। मुल्ला उमर एक बार पाकिस्तान आ चुके हैं। जब रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग थी तो इसकी एक दाएं आंख ज़ाया हो गई थी। उसके इलाज के लिए रेड क्रॉस ICRC का अस्पताल था क्वेटा में, वहाँ पे इनका इलाज हुआ था। रहीमुल्लाह साहब, अगर हम ईरान की तरफ देखें तो नजमुद्दीन शेख साहब भी बताएंगे कि वहाँ पे भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। हमने देखा कि किस तरह 27 उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को मारा गया, और उसके बाद हमने ये भी कल एक खबर आई थी कि सदर रूहानी से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात हुई है, मगर उन्होंने ये कहा है, और ये ईरानियन प्रेस को मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि रूहानी apparently came straight to the point, telling Imran Khan that if terrorist groups based in Pakistan act against Iran, it will undermine the relations between the two countries, and furthermore that Tehran can identify the sponsors of these terrorist groups. और ये समझा जाता है कि इशारा किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ, और ये भी उन्होंने कहा कि वी मस्ट नॉट लेट थर्ड पार्टीज टू अफेक्ट रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, यानी कि किसी तीसरी कुव्वत को हमें नहीं ज़्यादा वो देना चाहिए कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, ईरान के दरमियान जो है मामलात जो हैं वो कशीदा करें। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बिगड़ते ही चले जा रहे हैं नजमुद्दीन साहब। देखिए, पहले तो मैं मुल्ला उमर के सिलसिले में कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब इस पे ज़्यादा माहिर हैं, ज़्यादा जानते हैं, मेरी अपनी नॉलेज इससे कम है, लेकिन मैं अभी भी उस कहानी को ज़रा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लूँगा कि वो पाकिस्तान 2001 से पहले आए थे और उसके बाद कभी नहीं आए। दूसरा कि जो ईरान के सिलसिले में बात है, ये
بہت زمانے سے سلیمانی صاحب نے جو بات کی اور اس کے بعد جو روحانی صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، ان دونوں میں یہ تاثر ہے کہ صاحب پاکستان اپنی سرحدوں کا تحفظ نہیں کر رہا. یہ مجھے لگتا ہے پرانا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گورننس کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ رشتہ بگاڑنا چاہتے ہیں یا اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے کچھ ایران کے خلاف کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو چیزیں ابھی کہہ رہے ہیں جیش عدل والے یا اور، وہ ان کی ایمبیشن کوئی صرف بلوچستان سیستان میں تکلیف پیدا کرنا نہیں ہے. ان کی جو ایمبیشن ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان ہے. تو ہمیں اتنا ہی ان سے خطرہ ہے جتنا کہ بلوچستان سیستان والے یہ بھی کوٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر اس حوالے سے ملے گی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان بلوچستان کے اندر بھی کریک ڈاؤن کرے. That's right. دیکھیے آپ کی گورننس کا پرابلم ہے، آپ کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. اگر آپ کی صلاحیت ہوتی تو آپ کو یہ اس بارڈر پہ آپ کو بالکل کاسٹ آئرن ہونا چاہیے. انہوں نے دیواریں بنائی ہیں، آپ کے پاس پیٹرولنگ، جوائنٹ پیٹرولنگ ہونی چاہیے. اور جب عمران خان کہتے ہیں کہ اچھی خبر آئے گی تو میری امید یہ ہے کہ انہوں نے پیراملٹری فورسز کو انہینس پاس دیں گے اور یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ بلوچستان گورنمنٹ کی پوری طرح سے اس میں تعاون ہوگا کہ وہاں پہ آفیشلز پوری طرح سے جوائنٹ پیٹرولنگ کروائیں، جوائنٹ میٹنگز کریں اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور اس کو صحیح کریں. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارے جو یہ علاقہ ہے وہ کسی طرح استعمال ہو سعودی ان کے خلاف. جی رحیم اللہ صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں نجم الدین شیخ صاحب سے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بلوچستان کے اندر بھی کریک ڈاؤن ہو جیش عدل کے اوپر؟ دیکھیں یہ بالکل یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی ریاست کے خلاف بھی لوگ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، حملے کرتے ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. یعنی مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر کچھ بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں وہ جیش العدل کے ساتھ مل گئے ہیں، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہو جائیں. کیونکہ یہ بلوچ ملیٹنٹس کی جنگ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ وہ ایران کے بھی خلاف ہے. اگر وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بلوچستان تو وہ میرے خیال میں مل کر بھی کام کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو ہے، پاکستان نے پہلے تعاون کیا ہے، ایران نے اس کو سراہا ہے. پاکستان نے جنداللہ کا جو بانی تھا عبد المالک ریگی اور اس کے بھائی عبد الحمید ریگی کو پکڑوانے میں، گرفتار کروانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے. اور ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی علاقے سے اگر ایران کے مطابق حملے ہوتے ہیں اور افغانستان کے علاقے سے حملے نہیں ہوتے. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ افغانستان یا امریکہ جو وہاں موجود ہے افغانستان میں، ان کے اوپر اس طرح کھل کر الزام نہیں لگاتے، پاکستان کے خلاف الزام لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملے جو ہو رہے ہیں، یہ حملے ان کے پاکستان کے بارڈر کے قریبی علاقوں میں ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وجہ ہے اس کی کہ وہ پاکستان سے شکایت کرتے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا. تو آپ دونوں اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی کا صفایا کرنا ہے تو اپنی کیپیسٹی گورننس کی بڑھانی ہوگی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے افضل کوہستانی کی، جن کو حال ہی میں بالکل بے دردی سے ایک طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے. ناظرین 7 سال ہو گئے ہیں ان کوہستانی لڑکیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیے ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اور بھی لاشیں بچھائی گئی ہیں. ہمارے ساتھ ہے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے شوکت یوسف زئی صاحب، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز شاہ بھی ہوں گے، وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک نمائندے ہیں. کوہستان بٹک گرام میں انسانی حقوق کے حوالے سے
फैक्ट फाइंडिंग मिशन और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक सरगर्मियों को देखते रहे हैं। सबसे पहले शौकत साहब आपसे पूछूंगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अफजल कोहिस्तानी की सिक्योरिटी की वो ख्याल रखें, क्योंकि वो बार बार ये कहते रहे थे और हमने पैकेज में भी दिखाया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो फिर क्यों खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, जिसको आप कहते हैं बहुत अच्छी पुलिस है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और उनका इस तरीके से कत्ल कर दिया गया? इसको पुलिस ने बताया था कि आप यहाँ से दूसरे ज़िले में या अपने इस इलाके से कहीं भी आप जाएं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ये जो हमेशा ये जब भी जाता था, चाहे मानसरा जाता, चाहे कोहिस्तान जाता, चाहे उस वक्त उनके पास सिक्योरिटी होती थी। जिस वक्त ये एबटाबाद में जिस दिन इनका कत्ल हुआ, ये एबटाबाद गए, इन्होंने किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इसके साथ जो अपना इनका रिश्तेदार था कोई, वो उसके साथ था और वो दोनों वहाँ पे गए और ये वाक़या पेश आया। और उसके बाद देखें जो पुलिस ने रिस्पॉन्ड दिया है कि इन्होंने जो लोग नामजद किए हैं, जो मेन कल्प्रिट से मूसा को इन्होंने नामजद किया, मौसम खान को, उसको गिरफ्तार किया गया। जो इनके साथ जो बंदा तो था, आप ये कह रहे हैं कि एबटाबाद के अंदर उनको सिक्योरिटी फराहम इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो उस वक्त पुलिस की हिदायत के बगैर घूम रहे थे? ये कम अज कम आपका मौक़िफ़ है। देखिए उनकी दुश्मनी थी, ये नहीं कि वो एक आम वो था, उनकी दुश्मनी चल रही थी, इसलिए पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया था कि आप जब भी जाएंगे, और इस तरह होता रहता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने शौकत यूसुफजई साहब की बात सुनी है, आप मुझे ये बताइए कि 2012 से लेकर अब तक के तकाजे क्यों नहीं पूरे हो सके? इसके अंदर हुकूमत जो है वो क्यों नहीं हरकत में आ सकी? ये जब ये एबटाबाद में ये 1 घंटा पहले इसने वीडियो पैगाम दिया है अफजल ने कि मैं थाने से उठ के आ रहा हूँ, कैंट थाने से उठ के आ रहा हूँ, और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ये जो है आप अपनी हिफाजत करो और आप घूमो फिरो नहीं, आज़ाद नहीं, घूमो फिरो और बैठो। मतलब ये जो लोग जिनसे मारने का ख़तरा था उन पे निगरानी करने की बजाय उसको कह रहे थे कि आप अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करो और आप आज़ादी से घूमो फिरो नहीं, क्योंकि ये अहम बात आपने की है। और आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने पैगाम भेजा था वो एक दिन पहले, मरने से पहले, एक दिन पहले, जब उनके ऊपर ये हमला हुआ, एक दिन पहले भेजा था कि मेरी जान को खतरा है। ये 1 घंटा पहले, मरने से 1 घंटा पहले उसकी वीडियो। ठीक। शौकत यूसुफजई साहब, आपने बात सुन ली होगी। मुमताज साहब ये कह रहे हैं कि जी 1 घंटा पहले इस तरह की वीडियो, और जिस तरह आप कह रहे थे कि बहुत पहले आई थी, नहीं, ये 1 घंटा पहले आई थी। और वो उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि पुलिस को चाहिए कि उसको तहफ़्फ़ुज़ है, या कि ये कहें कि जी आप अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लें। और वो ये भी कहते हैं कि कोई कबायली मामला नहीं था। क्या कहेंगे? देखें उनकी दुश्मनी तो चली आ रही थी, अब ये ना माने तो और बात है, लेकिन बहरहाल मैं देखें मुझे तो अफसोस भी है, मुझे उसकी फैमिली के साथ और जो भी उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, मैं पूरी तरह मेरी उसके साथ यकजहती है। मैं उसको किसी तौर पे ये नहीं कहूँगा कि जी हम पुलिस को बिला वजह डिफेंड करूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने देखे ये रहते थे बटाग्राम ज़िला में, अब वहाँ से जब ये रवाना होते हैं तो रास्ते में एक मानसरा ज़िला आता है, उसके बाद एबटाबाद ज़िला आता है। जिस दिन ये चले वहाँ से इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है पुलिस को, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट है बाकायदा, हमने तो उसी दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ। मुझे एक बात समझने से मैं बिल्कुल कासिर हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे सवाल करने दें। सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे हमने जिन लोगों से भी बात की है, जो वकील पैरवी कर रहे हैं इस केस की, वो भी आगे आने से डर रहे हैं। एक खौफ की एक फिजा बनी हुई है। आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की हुकूमत है, तो क्या इस कबीले को किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा, या चले इंसाफ छोड़े तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? क्योंकि अभी भी वो ये समझते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। इसका जवाब मुझे आप दे दें प्लीज़। देखिए ये इस मुल्क के अंदर अपने क़वानीन हैं, ये कोई जंगल का कानून यहाँ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जिस दिन इन्होंने जो वाक़या हुआ और इसकी फैमिली ने जिन लोगों को नामज़द किया, उनमें से जो बड़ा मुलजिम था मौसम खान, उसी रात को मेरे ख्याल से ये दाद तो देनी पड़ेगी पुलिस को। जिस मुश्किल इलाके में जाके उन्होंने रेड किया, कोले एक बहुत दूर इलाका है, पैदल चलना पड़ता है, रातों रात पुलिस वहाँ पहुंची और अलग सुबह 5 बजे जाके उन्होंने उसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जो इनकी फैमिली ने नामजद किया है। माफ करिएगा, इसके अंदर एक कत्ल हुआ है, तो जाहिर है
कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स तो बहुत हुआ है। शौकत यूसुफजई साहब, मुमताज़ शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के ऊपर बात किया। ये यकीनन एक अहम इशू है और मैं समझती हूँ और बाकी सब भी समझते हैं कि जी पुलिस को कम से कम उम्मीद रखते हैं कि पुलिस जो है वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देगा, सिर्फ ये नहीं कहेगा कि आप अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लें। और नाजरीन याद रहे कि गैरत के नाम पर कत्ल की अब कोई माफ़ी नहीं है नए कानून के मुताबिक, और कोई राजीनामा नहीं होता, और गैरत का नाम का कत्ल जो है वो रियासत के खिलाफ कत्ल माना जाता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।